नमस्कार मु सुप्रिया। बीजेपी तार राष्ट्रीय सभापति पाई कौन से एक दल तार अध्यक्ष पाइबापी जो प्रक्रिया थाए से प्रक्रिया तार पूरण होची एवं नुआ सभापति सामना को आसुछंती। अवश्य ए नुआ सभापति किए हेबे काहाकू दायित्व मिलिबो तमाम चर्चा विगत दिन मानकर चली कारण बारंबार जेपी नड्डांकर समय एक्सटेंड करा जाउथला एवं गणतांत्रिक प्रक्रिया रे दलर सभापति चयन होउछि कि नाही से प्रश्न मध्य अन्य दल पक्षरु करा जाउथला एवं ए तमाम प्रसंग रे जतले नुआ कार्यकारी सभापति हेले एवं तांको ही सभापति दायित्व दिया जाउछि से संपर्क रे हमें अधिक आलोचना करिबा। नितिन नवीन को जतले दायित्व मिलुछि राजनैतिक समीक्षक स्वाधीन शतपथी आम सहित अछंती तांको सहित ए संपर्क रे अधिक चर्चा करिबा। स्वाधीन बाबू स्वागत करूछि आलोचना को। नितिन नवीन को ए दायित्व दिया जिबा एवं तांको चयन करने पछर कारण को लेकर भिन्न भिन्न प्रकार तर्जमा चली आपणकर प्रतिक्रिया कौन? देखो अनेक दिन चर्चा चली प्राय विगत 1.5 वर्ष है ये भारतीय जनता पार्टी सभापति हम नेशनल लेवल सभापति चर्चार आज अवसान घटी नितिन नवीन की बर्तमान आज जो नॉमिनेशन दाखल कले फॉर्माली खाली अनाउंस हे किंतु कथा आप देखिए बीजेपी इतिहास देखिए 1980 मसीह पूर्व जनसंघ थिला मझे जनता पार्टी विलय होता 77 मसीह 80 मसीहा एप्रिल 6 जो बीजेपी जन्म है परठू जी सभापति होती भारतीय जनता पार्टी केबे भी केबे इलेक्शन हेनी सब इट इज सिलेक्शन प्रोसेस। आउ सेमिति देखिया गले ओल्डेस्ट पार्टी कांग्रेस रे अनेक बार इलेक्शन मध्य होईची किंतु ए लास्ट इलेक्शन भी होइतला शशि थरूर कंटेस्ट करथिले मल्लिकार्जुन खड़गे को किंतु आपण बीजेपी इतिहास रे केबे देखिबेनी केबे गोटे कंटेस्ट होईची सेटा सहमति रे करा जाए बाकी से गणतंत्र केते सुरक्षित थाए सेटा अलग कथा सेटा आज चर्चार विषय नुह किंतु सहमति रे हुए केबे सिलेक्शन गोटे टाइप रो सिलेक्शन। अच्छा बाकी जहाँ नेतृत्व जो फेस को सामना को आनिबे ताकू समस्ते मानिबा को बाध्य आज पर्यंत से बेले घटना हेइची आगु केबे कोन हबो कहि हबनी किंतु वर्तमान सुधा कोनसी तर इलेक्शन हेइ नै केवल सिंगल नॉमिनेशन हेइची आज मध्य सिंगल नॉमिनेशन हैला नितिन नवीन कले गोटे कथा होची जे से वर्तमान सुधा सब यंगेस्ट सभापति हिसाब रे तांकर जो हिसाब रे तांको लिया जाउची या पूर्व अमित शाह सब यंगेस्ट थिले 49 वर्ष बयस रे बाकी आपनकर नितिन गडकरी 52 वर्ष रे थिले ये आपण भेगाने 53 एमती सब थिले किंतु सबुटु अधिक वयस्क सभापति थिले मान तृतीय टर्म रे आडवाणी ताकर मते 76 वर्ष होइतला ता पूर्व 75 वर्ष कुशाभाई ठाकरे सभापति थिले। अच्छा जाना कृष्णमूर्ति 73 वर्ष थिले तेणु इटा अछि कि सबुटु यंगेस्ट हेले सबुटु इंटरेस्टिंग कथा होची बीजेपी जो वर्ष जन्म होईची सेही वर्ष आंकर भी जन्म होईची। अच्छा बीजेपी रे जन्म अप्रैल 6 1980 मसीह रे आंकर जन्म मई 23 1980 मसीह रे। अच्छा तेणु बीजेपी की भी 45 वर्ष पूर्ण होईची आंको भी 45 वर्ष माने आपण माने एटा 45 आट 45 भी करि पारथि जेमिति माने मोहन भागवत कर आरएसएस मुख्य एवं प्रधानमंत्री 75 चाली चंदी एटा गोटे नुआ थियोरी है जे 45 रे आट 45 गोटे 45 वर्ष वयस्क लोक को सभापति करा गला। आज्ञा स्वाधीन को जो कथाटी आपण कहले जे दल को 45 वर्ष एवं 45 वर्षिया अध्यक्ष चयन करा जाउची बिहार रु चयन करा जाउची बिहार रो दायित्व ताको दिया जाइतिला बिहार रे से सफल भी हेइचंती ताकर निर्वाचनी बारंबार सफल हेइचंती ये सब कथा ठीक अछि किंतु ए जो आगामी समय दल पई बड़ आह्वान समय 5 राज्य रे निर्वाचन रहिछि ता भितर वेस्ट बेंगल तमिलनाडु एवं केरल रहिछि जोथि पई आसाम भी अछि पुडुचेरी भी अछि तो ये सब दृष्टिकोण रु अध्यक्ष से जिनस को संभाली पारिबे ना अध्यक्ष केवल ना को मात्र संभालिबा लोक अलगा? आपण देखंतु 14 निर्वाचन समय रु
ହଁ ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ରାଜନାଥ ସିଂ ସଭାପତି ଥିଲେ, ହଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ କିଏ ଧରିଥିଲେ? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଟ ପଡିଲା। ଆଗରୁ ବିଜେପି ଗୋଟେ କ୍ୟାଡର ବେସ୍ ପାର୍ଟି ଥିଲା, ହୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଲା ପରେ ଏଟା ଗୋଟେ ମାସ୍ ବେସ୍ ପାର୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ହୁଁ ତେଣୁ ଯାହା କଲେ ବି ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ହାରୁଛନ୍ତି ହଁ ସେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ୍ କରାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଯେକୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନାଁରେ ଯାଉଛି। ହୁଁ ତେଣୁ ଏଠି ତାପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଅମିତ ଶାହ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜିତିବାରେ, ହୁଁ ସେଇ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ରୋଲର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କିଛି ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଫଳତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଠା ବୋଳିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡଟେ ଦରକାର, ସେଇ ମୁଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିତିନ ନବୀନ। ଯଦି ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଫଳତା ହୁଏ, ଯଦି ଯଦି ବିଫଳତା ହୁଏ, ହଁ ଯଦି ବିଫଳତା ସଫଳତା ହୁଏ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଟା ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ମାନେ ମୋଦିଙ୍କ ନାଁରେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ନାଁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୋଦିଙ୍କ ନାଁ ଯିବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଦି ଅଛନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ରଣନୀତି ସେ ହିସାବରେ ଅମିତ ଶାହକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେମିତି ଭୋଟ ଅଛି ନ ଅଛି କହିବା କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ମୋଦିଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଟ ଅଛି ବା ହାରୁଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ, ଜିତୁଛନ୍ତି ବି ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ହାରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୋଦିଙ୍କ ନାଁ ଯାଉନି, ସେତେବେଳେ ଯିଏ ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଷ୍ଟେଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯାଉଛି ହଁ ସାଧାରଣତଃ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିତିନ ନବୀନ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ 5 ଥର ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ବି ବିଜେପିର ଏମଏଲଏ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ବାପା 2006 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ହଁ। ସେଇଠୁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିକି ଆସିଥିଲେ, ପାଟନା ଓଏସଡିରୁ ଜିତିକି ଆସିଥିଲେ। ହୁଁ ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଡିଲିମିନେସନ ପରେ ସେଟା ବାଙ୍କିପୁର ସିଟରୁ ସେ ଲଢୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି 2010, 15, 20, 25ରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି। ନୀତିଶ ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ୟାବିନେଟରେ ବି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ଦଳ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଯେ ଆମ ଦଳରେ କାହାକୁ ବି କୋଉ ବି ପୋଜିସନ ଦିଆଯାଇପାରେ, ପୁରା ପଛରୁ ଆଣିକିରି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରାଯାଇପାରେ। ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ସେଇଆ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଏତେ ଜଣେ ପୁରା ପଛରେ ଥିବା ଲୋକ, ଇଏ ତ 5 ଥର ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କ ବାପା ବି ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ, ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିଟିକ୍ସରେ ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସଭାପତି ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ କଥା ନୁହଁ। ତାଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିଟିକ୍ସରେ ସେମିତି କୌଣସି ମାନେ ସହଭାଗିତା ନଥିଲା। ବିହାର ପଲିଟିକ୍ସରେ ଯେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିଟିକ୍ସରେ ସେମିତି ନଥିଲା। ଏବେ ଯେହେତୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଦାୟିତ୍ୱ, ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଦଳର ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାଣିବି, ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଏ ଯେ କଂଗ୍ରେସର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି ସେଇଆ ହୁଏ, କଂଗ୍ରେସରେ ଇଲେକ୍ସନ ନାହିଁ, ଆମ ଦଳ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଳ, ଆମ ଦଳରେ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ। କଣ ଭିନ୍ନତା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା? ଏଠି ବି ତ ସେଇ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ କିଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଧାରରେ ଜଣେ ଚୟନ ହଉଛନ୍ତି। କଣ ଫରକ ଅଛି ଦୁଇଟା ଦଳ ଭିତରେ? ଏବେ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଯାହା ବି ସଭାପତି ଚୟନ, ସେ ଅମିତ ଶାହ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜେପି ନଡ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଇଏ, ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ସଭାପତି ଚୟନରେ ସଂଘର କୌଣସି ଭୂମିକା ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସଂଘର ଭୂମିକା ବି ଗୌଣ ହେଇଗଲା ଏବେ ଏଇ ସଭାପତି ଚୟନରେ। ଆଉ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ ସବୁ ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ମିଡିଆରେ ହଉଥିଲା ବା ମାନେ ବିଗତ 1.5 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା, ଯୋଉ ଯୋଉ ନାଁକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲୁଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ 99.9 ମାନେ 2-4 ଜଣ 5 ଜଣ ଛାଡିଲା ପରେ କେହି କେବେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ନିତିନ ନବୀନ ଭଳି ଜଣେ ଲୋକକୁ ସଭାପତି କରିବେ। ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ବିହାରରେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା, ବିହାରରେ କଣ ଥିଲା? ସେ 5 ଥର ଏମଏଲଏ ହେଇଥିଲେ, ହେଇକି ସେ କଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କରାହେଇଥିଲା? ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ବା ଆଉ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମର କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, 5 ଥର ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଥିଲେ, ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହୁଥିଲେ। ସେ ବିହାରରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବି ଚୟନ କରାହେଇଥିବ, ସିଏ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିବେ। ତ କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ କମ ଏଜରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ପଦବୀଟି ପାଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସେ ସଭାପତି ହେଲେ, ଜାତୀୟ ସଭାପତି। ସେଥିରେ କିଛି ତ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ 5ଟି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ସେ ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନିର୍ବାଚନ ତ ଲଢିବେ, ମୋଦି ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଯେ ମାନେ ଏବେ ବି ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ପାଇଁ ସେ ତ ବୁଲିବେ ଦେଶ ସାରା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଭୋଟ ହେଇଯିବ, ଇଏ କରିବ, ସେଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ।
ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କଲେ ବି ମୋଦି ଅମିତ ଶାହ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ୟାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସଭାପତି ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୌଣ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁକରି ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ହିସାବରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଯାହା କିଛି ମିଳିବ ନବୀନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା, ଏମିତିକି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜନୀତିରେ ମାନେ ଯୋଉ ସହଭାଗିତା କଥା କହିବେ ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଥା କହିବେ, ମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଜି ମାନେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଠୁ ଅଧିକ କାହାର ସହଭାଗିତା ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜନୀତିରେ। କାହିଁକି ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି ଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ସମ୍ପାଦକ ବି ଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଅମିତ ଶାହଠୁ ବି ସିନିୟର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅମିତ ଶାହ ପ୍ରଥମେ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେଣୁ ହେଇଥିଲା, ବାକି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ମାନେ ଶିବରାଜ ସିଂଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା, ବସୁଧାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା, ମାନେ ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମାନେ ଦଳିତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିରେ କେମିତି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା, କେବେ ଏମିତି ମାନେ ମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କିଛି ନଥିଲା ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କର। ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ବି କାହାର କିଛି କହିବାର ନେଇ ଦଳରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଘୋଷଣା, କିଛି ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଘୋଷଣା, ପରେ ଏତେ ସବୁ ଯାଇକିରି ଦଳର ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମାନେ କଣ? ଯଦି ମୁହଁରେ ମୁହଁରେ ହିଁ ଘୋଷଣା ହବାର ଅଛି, କେବଳ ଔପଚାରିକତା ବାକି ଥିଲା, ନା ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଦେଖେଇବାର ଅଛି ଯେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏବେ ବି ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚୟନ ହଉଛି? ଆଜ୍ଞା, ଠିକ କୌଣସି ଗଣତନ୍ତ୍ରିକ କଥା ନୁହଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋର ଯଦି ମାନେ ଭୁଲ ନ ହୁଏ, କେବେ ଏମିତି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି କରିକି ପୁଣି ସଭାପତି ମାନେ କେବେ ଚୟନ ହେଇନି ବୋଧେ ବିଜେପିରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପରମ୍ପରା ହେଲା ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ତାପରେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି। ହଁ, କିଛି ଦିନ 2-4 ମାସ 6 ମାସ ପରେ ବୋଧେ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ଲାଗିଲା ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ସଂଘର ଏଠି ବିରୋଧ ରହୁଛି କି, ଅଲଗା କୌଣସି ରିଆକ୍ସନ ଆସୁଛି କି। ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ୱେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଦି ଜଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଟି ମାନେ ସରକାର ପାର୍ଟି ସଂଘ ସବୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ମୋଦି ଆଉ ଅମିତ ଶାହ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୋଜିସନରେ ବହୁତ ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ ସିନିୟର ଲୋକ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ରହିବେ ସିଏ ବେଶୀ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଗଲେ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ହେଇପାରେ ଏପଟକୁ, ଏଇଭଳିଆ କିଛି ରହିଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଗାରିମାମୟ ପୋଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ସଭାପତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଜଣେ ଜେପି ନଡ୍ଡା ସଭାପତି ଥିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଣ ଥିଲା, ମାନେ ମୋଦିଙ୍କ ଆଗରେ ବା ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଆଗରେ। ତେଣୁ ଆଙ୍କର ବି ସେଇ କଥା, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆଉ ସିନିୟର ସଭାପତି କଲେନି, ଆଗକୁ ସିନିୟର ହେବେ ନ ହେବେ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିହେବନି। ଆଙ୍କର ମୋଦି ଅମିତ ଶାହ ଯୁଗ ପରେ ପୁଣି ପାର୍ଟିରେ କଣ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେତେ ପାୱାରଫୁଲ ବି ହେବେ ନାହିଁ ଯେ ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବି କିଛି କହିପାରିବେ। ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କର ଯୋଉଭଳି ବୟସ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ହାଇଟ ରେ ମୋଦି ଅଛନ୍ତି ବା ଅମିତ ଶାହ ଅଛନ୍ତି, ମତେ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ନୀତିନ ନବୀନ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ମାନେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ମତେ ସେଇଟା ଅନୁମାନ ହଉନି, ମତେ ଲାଗୁନାହିଁ। ଓକେ, ସ୍ୱାଧୀନ ସାର୍, ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ କିଛି କଥା ହେଇଛି ଦେଶରେ, ଦେଶ ବାହାରେ, ଯୋଉଠି ୟୁଥ କୁ ଫୋକସ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଥଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଦ୍ରୋହର କଥା ଆସୁଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଜେନଜି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ନୂଆ ପିଢିର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ନୂଆ ପିଢି ସହିତ କନେକ୍ଟ ହବା ପାଇଁ ନୂଆ ଏବଂ ଜଣେ ଅଳ୍ପ ବୟସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବି ଦଳ ଅନୁଭବ କରିଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲୋକ ଏଇ କଥା ମାନେ ମାନେ ମୋଦାନୀ ମିଡିଆରେ ବି ଏ କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ବା ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଫେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ୟଙ୍ଗ ହେଲେ କଣ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ ଯାଇକି ଘର ଘରକ ମିଶିବେ ନା କଣ? ଇଏ କଣ ମୋଦିଙ୍କ ଆପଣ ମାନେ ତ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି କି ୟୁଥ ସବୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। 14 ମସିହାରେ ଦେଶର ସବୁ ୟୁଥ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ ଥିଲେ। 1979 ସେ ଯୋଉ ପୁଲୱାମା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ୟୁଥ ନ ରହିବେ, ଆଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ୟୁଥ ରହିବେ?
ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଥିଓରି ଯେ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଲୋକ ହେଲେ ୟୁଥ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ଏଇ କଥା କାରଣ ବି ଅଛି ସ୍ୱାଧୀନ ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିତିନ ନବୀନ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ କୁ ବେଶୀ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ ଖଡଗେଙ୍କ କଥା ବି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାଣିବି କାରଣ ଖଡଗେଙ୍କର ବୟସ, ସିଏ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦଳ ଭିତରୁ ଭଏସ ବାହାରୁଛି ଯେ ନାଇଁ ଖଡଗେଙ୍କୁ ଛାଡିକିରି ଜଣେ ୟୁଥ୍ ଆସିବା ଦରକାର, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରେ କଥା ବି ଆସୁଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ନାରେଟିଭ ସେଟ୍ କରାଯାଉଛି ହୁଏତ। ଆଜ୍ଞା ସେ ସବୁ କଥାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୟଙ୍ଗ ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକି ବି ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ୟଙ୍ଗ ଲୋକ ଜଣେ ହେଲେ ତାହେଲେ 60 ବର୍ଷର ଏଭବ ଯେତିକି ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେନି। କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବି ଲାଗିବ ଯେ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିବେନି। ସେଇଟା କଥା ନୁହଁ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଇଏ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ନିଜେ ଗ୍ରୋ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ସେମିତି କିଛି ଚାରିସ୍ମା ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ସେ ଦେଖେଇଲେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବେ, ଇଏ ହେବେ ବା ପାର୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦି ଅମିତଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଗ୍ରହଣୀୟତା ୟୁଥ୍ ମାସକୁ ପଳେଇବ ଇଏ କରିବ। ତେଣୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତ ଅନେକ ୟଙ୍ଗ ଏଜରେ ହେଇଥିଲେ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଇଥିଲା। ବରଂ ଏବେ ବରଂ ବେଟର ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଛି ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ସେଇଟାର କଥା ନୁହଁ, ସେ ତ ମାନେ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯାଇକି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ତ ହଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନିର୍ବାଚନ ଆଜ୍ଞା ଜିତିବା ଗୋଟେ କଳା କୌଶଳ ହେଇଯାଇଛି। ବାକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ ତ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଅଛି କାହାରିକୁ ସେମିତି କନେକ୍ସନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସଫଳତା ପାଉଛନ୍ତି କି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ହାରିବାର କଳା କୌଶଳ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ଜଣା। ସବୁ ପ୍ରକାର ହିସାବ କିତାବ ସେମାନେ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରପର ହୋମୱାର୍କ ରେ ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟ ବି ହଉଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ କଥା ଯଦି ଜଣା ଥିଲା ତାହେଲେ ନଡ୍ଡାଙ୍କର ଏକ୍ସଟେନସନ ପରେ ଏକ୍ସଟେନସନ କାହିଁକି ହଉଥିଲା? କାହାକୁ ବି ତ ଆଣିକି ଛିଡା କରିଥାନ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ଦଳ ଭିତରେ ହଁ ମାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତେ, କାହିଁକି କରାଯାଉଥିଲା? ନା ସେଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ରିଆକ୍ସନ ଆସୁଛି। ସଂଘ ମଝିରେ ଯୋଉ ଟାଇପର ହେଲା ଯେ ନବୀନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁନାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି, ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ଯାହା ବିଷୟରେ ବି କରନ୍ତୁ, କାହାକୁ ବି ଆଣିକି ବସେଇଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ସଂଘ ଯୋଉ ଟାଇପର ମାନେ ଗୋଟେ ବିରୋଧ କରୁଛି ବା ସଂଘ ତାଙ୍କ ଲାଇନ ସେମାନେ ସଂଗଠନକୁ ହାତରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟାଇମ ନେଇକି ସଂଘ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ବଡ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେଇ ସଂଘ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସେ ଆମ ପାର୍ଟିର ମୁକୁଡା ବୋଲି, ଏତିକି କଥା କହିବାର ତାଙ୍କର ସାହସ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଯେତେବେଳେ ଆଡଭାନୀ ଯାଇକି ମାନେ ଜିନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଇକି ଆସିଲେ, ମାନେ ସେଇ ସିକୁଲାର ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନରେ, ସେଠୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଭଳିଆ ହ୍ୟୁମିଲିଟିଂ କରି ତାଙ୍କୁ ସଭାପତି ପଦରୁ ଯିବାକୁ ପଡିଥିଲା 2005 ମସିହାରେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ସଂଘର ସେଇ ଇଏ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସଂଘ ସେଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଆଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ସଂଘର ଯୋଉ ଟାଇପର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିରୁ ସଂଘରୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବିଜେପି କି ଯୋଉ ନେତାମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କେନ୍ଦ୍ରରେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତାଙ୍କ ଭଳିଆ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମାନେ ଏତେ ପଇସା ମୋହରେ ପ୍ରେମରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 5-7 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି କଣ ଥିଲା, ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି 1000 ଗୁଣ ଉପରେ ବଢିଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ସେମାନେ ବି କିଛି କହିବାକୁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି। ସଂଘ ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା, ଆଜି ବି ସଂଘର ଅନେକ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରାୟ ମୋର ଯାହା 90% ଲୋକ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଚିହ୍ନନ୍ତିନି, ସେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସଂଘରୁ ବିଜେପିକୁ ଆସିକି ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି ବା କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଓଡିଶାଠୁ ନେଇକି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି 1000 ଗୁଣ 5000 ଗୁଣ ବଢିଛି। ସେଇଟା ସେମାନେ ବି ସେ ଲୋଭକୁ ସମ୍ବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଏଠୁ ଯାଉ ବା ମୋଦି କି ବିରୋଧ କରୁ ବା କଣ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମର ବି ଯୋଉ ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦା ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛୁ ସେଟା ଆମକୁ ନ ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ ସଂଘ ଆଉ ସେଇ ଷ୍ଟେଜରେ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚେକମେଟ ଦେଲା ଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସମୟ ସହିତ ଦଳ ବଦଳିଛି, ଦଳର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ବଦଳିଛି ଏବଂ ସଂଘ ବି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁ ଦେଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାହିଁବି। ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ମନେକର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଅଲରେଡି ଘୋଷଣା ହେଇସାରିଛି, ଔପଚାରିକ ଘୋଷଣା ବାକି ଅଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ ଆଗାମୀ ସମୟକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି?
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ କହିଲା ଭଳିଆ 5ଟି ନିର୍ବାଚନ ଏବେ ଅଛି, ଏଇ ବର୍ଷ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। 26ରେ। ହଁ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ମାନେ ମାନେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ହଁ ମାନେ ସେମାନେ ଯୋଉ କଳା କୌଶଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ଅମିତ ଶାହ, ହଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ମାନେ ଅତି ନିଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି କଥା ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ଅନେକ ମିଥ୍ୟା କଥା ବି କୁହା ହଉଛି। ତ ହଁ ସେଥିରେ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ କିଛି ରୋଲ ରହିବ, ସେ କଥା ନୁହଁ। ହଁ ଜିତିଲେ ମୋଦି ଜିତିବେ, ହାରିଲେ ମୋଦି ହାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ବାକି କେରଳରେ ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେରଳରେ ଥିରୁବନନ୍ତପୁରରେ ଏଥର ଯୋଉ ମେୟର ପଦବୀ ପାଇଛନ୍ତି ତା ହଁ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ସେଟା ଆଚ୍ଛା ଶଶି ଥରୁରଙ୍କର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି, ତାଙ୍କର ଲୋକସଭା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ହଁ, ଶଶି ଥରୁର ଯୋଉଭଳି ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କେରଳରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେରଳରେ ସଂଘର ମାନେ ସଂଘ ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହଉଛି କେରଳରେ, ମାନେ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ହଁ ହଁ ବହୁତ ମାନେ, ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେରଳରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭୋଟ ବଢିବ। ହଁ ଯଦିଓ ବି ସେମାନେ କିଛି ଶାସନ ଗାଦିକି ଆସିପାରିବେନି, ସେଭଳିଆ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଭୋଟ ବଢିବ। ତାମିଲନାଡୁରେ ବି ସେମାନେ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଏଆଇଡିଏମ ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛି, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଯୋଉ ବିଜୟ ତାଙ୍କ ଯିଏ ଆକ୍ଟର ଜଣେ ଯୋଉ ଦଳ କରିଛନ୍ତି, ହଁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସୁହାଇବ। ଆଉ ବେଙ୍ଗଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଯେ ଓଏସିସ୍ ଆଉ ଯୋଉ ହୁମାୟୁନ କବିର ଯୋଉ ମାନେ ବାବରି ମସଜିଦ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ମାନେ ଟିଏମସିର କ୍ଷତି ହବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାହିଁକି ଓକେ ହଁ ବମ୍ବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଇଲେକ୍ସନରେ ବୋଧେ ଓଏସିସ୍ ଏବେ 11ଟା ସିଟ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ହୁଁ ତେଣୁ ମୁସଲମାନ ମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଦାୟୀ ତାଙ୍କର ଏସବୁ କାରଣ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଓଏସିସ୍ ତାଙ୍କ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ହଁ ସେ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 8ଟାରୁ 9ଟା ଏମଏଲଏ ସିଟ୍ରେ ଲଢନ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ହଁ, ଯୋଉଠି 119ଟି ସିଟ୍ ଆଜ୍ଞା। ଅଛି, ମାତ୍ର 119 ସିଟ୍ ଅଛି। ହୁଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ 14 ପରଠୁ ଆଜ୍ଞା ମୋଦି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 100 ସିଟ୍ ଲଢିଲେ, ଆଜ୍ଞା ବିହାରରେ 100 ସିଟ୍ ଲଢିଲେ, ବେଙ୍ଗଲରେ 100 ସିଟ୍ ଲଢିଲେ। ହଁ ତେଣୁ ସେ ଏଥର ବି ବିହାରରେ ସେ ସଫଳତା ପାଇଲେ। ବିଜେପିର ଇଲେକ୍ସନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭିତରେ ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହିସାବରେ ସହାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କେରଳରେ କିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟସ କଥା ଏବଂ ଓଏସିସ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିଲେ। ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବି, ନଡ୍ଡାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ନଡ୍ଡାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ନୁହଁ। ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ କୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ଯାହା ବି ଜିତିଛନ୍ତି ହଁ ବା ଯାହା କିଛି ହେଇଛି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ କିଛି ଯିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ସବୁ କ୍ରେଡିଟ ମୋଦିଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମନେ ରଖିଲା ଭଳିଆ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ହୁଁ ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ସଭାପତି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ମନେ ରଖିବେ। ଆଚ୍ଛା ବାକି ଆଉ ମତେ ଯାହା ହଉଛି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ସଭାପତି ହିସାବରେ ଆଉ ବିଶେଷ ତାଙ୍କ କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ବି ମାନେ କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ସଂଘକୁ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ହଁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ବା ସଂଘ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ହୁଁ ଏଇ କଥାଟା ଏଇଟା ମାନେ ନଡ୍ଡାଙ୍କର କଥା ନୁହଁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କାହା କଥା ଏଟା ସେଇଟା ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହୁଁ ତାପରେ ବି ମତେ ଆଜି ଲାଗୁଛି ସଂଘ ନିରୁପାୟ। କାହିଁକିନା ସଂଘରେ ବି ଅନେକ ସ୍ମରଣ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କର ସଂଘର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବିଜେପିକୁ ଆସି କାମ କରିଛନ୍ତି ବା ବିଜେପିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ହଁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ନିଜର ମାନେ କେମିତି ସମ୍ପତ୍ତି ବଢେଇବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ସଂଘ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଓକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱାଧୀନ ସାର୍, ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବିଜେପି ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତିନ ନବୀନ ନୂଆକରି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ଚରଣରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଯେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ନେଇ ଦଳ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛି, କ'ଣ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖୁଛି, କାରଣ ଆଗାମୀ ସମୟରେ 5-5ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।